So, good afternoon, everyone here. लिनियर स्पॅनचे एक्झाम्पल तुम्ही सोडवले असतील अपेक्षा करतो. नसेल सोडवलं तर सोडवा आणखी तुम्ही सोडू शकता ते. So people are joining. Let me share the screen. What do you mean by dependency and what do you mean by independency? When you write the function y equal to f of x in the function, you know that y is dependent, means value of y changing according to x, and x you can choose anything from the domain. That means x is independent and y is dependent, means something can be expressed in the form of something. In the simplest on real line, if you take any two non-zero numbers, if you take any two non-zero numbers, they will be always dependent on a real number. So suppose I have this is set of real number, and you take any numbers on this real line. Suppose this is number A and another number B. B is greater than A, like that you are taking. So these two are dependent. One can express how these two are dependent. One can take A equal to 2 and B equal to, suppose I take it as 5. So how 2 is multiple of 5? It can be easily shown that how 2 is multiplied by multiple of 5. So what factor you should multiply? It should multiply by 2 upon 5. 2 upon 5 is a real number. So 2 is expressed as k times 5. So 2 is dependent, depends on 5. Similarly, one can show that 5 is dependent on 2. So 5 can be expressed as in terms of 2, and you need to find value of k. And here one should take value of k as 5 by 2 as a real number. So like this. This is for real number. You may do it for plain real number. Each point I treat this was a real vector space or real number. Now I will consider the plane R2. I am expressing dependency, and those which are not dependent are called independent. So I will take R2, x equal to real line and y is also real line. It is vector space V is equal to R2, and F is set of real number over field F. So any 2 points you are taking. Suppose I have point this as 1, 1, which is a point depending on this. It must have same coordinate. So I take it as 2, 2. So this 2, 2 is expressed as 2 times 1, 1. So that means 2, 2 is scalar multiple of 1, 2. So 2, 2 is dependent on 1, 1. One can also say that 1, 1 is the scalar multiple of 2, 2, like this. So if somebody write in equation form, what you get the equation? 1 multiplied by the first vector plus minus 2 multiplied by second vector. And what is the addition? This addition is always 0 vector. See this point. This is your 0, 0, x axis 0, y axis 0. So this 0 vector means you get two scalars, non-zero scalars for the vector u and for the vectors v. You get two scalars k1 and k2, both are non-zero, but their combination gives 0. That means this u and v are dependent. And on the counterpart, if it holds only if k1 is 0 and k2 is 0, it holds only if k1 is 0 and k2 is 0, then these two vectors are said to be independent. I can explain in the example also. Suppose you take u as 1, 0 and v as 0, 2.
Now alpha u plus beta v equal to 0. You need to find the value of alpha and beta. So this statement holds only if alpha 0 and beta 0. Then we can say that they are independent. They are independent means none is linear combination of other. एकमेकावर अवलंबून आहेत ते. They are independent. So like that we can discuss. Now we formalize the definition of linearly dependence and independence. So here for this example, I have taken alpha 1 comma 0 plus beta 0 comma 2, and which combinations equal to 0. So what it gives, alpha 2 beta, the addition, which is 0. In the vector space, these two elements are equal if and only if the corresponding component matches. So this implies beta 0, alpha 0. This implies beta is 0 and alpha is 0. So this linear combination becomes 0 if and only if all the coefficients are 0, otherwise no. And if you have some non-zero solutions for it, then we can say that they are linearly dependent. So we'll see the formal definition of linearly dependent and independent. Okay. Linearly dependent. That was for two vectors, that can be generalized for as many number of vectors. So let capital V be a vector space over field F. The field F for our course is always real number. And so yes, you take any subset of this V with finite number of vectors, suppose V1, V2 and VR. R number of vectors I am assuming. This is V. Small, all are small letters because they are the elements. V non-empty. Non-empty subset of V. This is non-empty subset of V, which is set of vectors. Non-empty subset of set of vectors of V. If there exist scalars, what's the definition? Let's करतो आपण. If there exist scalars, alpha 1, alpha 2 are scalars. Not all 0 is important. Not all 0. Such that alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 and so on, alpha R VR become 0. Not all 0, but this linear combination becomes 0. Then we can say that this set is linearly dependent. This set S is linearly dependent. If this holds only if all become 0. हे रिलेशन याला मी इक्वेशन 1 म्हणतो थोडक्यात. जर हे इक्वेशन 1 होल्ड जेव्हा होत असेल जेव्हा सर्व कोएफिशिएंट्स हे 0 असतील तेव्हाच. This has only solution alpha 1 equal to 0, alpha 2 equal to 0, alpha r equal to 0. This holds only if. It is always holds for 0 also. If all scalar 0, then right hand side becomes 0. But it holds only if when all scalars are 0, then it is said to be linearly independent. There is no non-trivial solution for this. Not all, we cannot find alpha 1, alpha 2, alpha r such that not all 0 satisfying the equation 1. In that case it is linearly independent. And linearly dependent is this, not all 0. सर्व स्केलर कोएफिशिएंट स्केलर तुम्ही नॉन झिरो शोधू शकला कमीत कमी एक. झिरो हे सोल्युशन आहेच याचं पण. या इक्वेशन 1 मध्ये 0 नेहमी सोल्युशन असतं, पण फक्त 0 सोल्युशन असेल, ओनली 0 सोल्युशन असेल तर अशा वेळेस त्याला लिनियरली इंडिपेंडेंट म्हणायचं. आणि जर तर तुम्ही नॉन झिरो फाइंड करू शकलात, काही अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आर पैकी काही नॉन झिरो फाइंड करू शकलात, तर जे सेट ऑफ एस मध्ये एलिमेंट्स लिहिलेत V1 V2 VR ते काय असतील, लिनियरली डिपेंडेंट, नॉट ऑल 0. एक्झाम्पलद्वारे पाहूयात आपण. ही डेफिनेशन आहे बुकमध्ये पेज नंबर 26 वरती ही डेफिनेशन दिलेली आहे. लिहून घ्या, नोट डाऊन करा आणि तिथून ती डेफिनेशन तुम्ही लिहू शकता. किंवा मी इथे पीपीटी मध्ये पण एक्सप्लेन केलेलं आहे आणखी वेगळ्या भाषेमध्ये की लिनियरली इंडिपेंडन्स म्हणजे काय. आता वेक्टर नोटेशन दिलेलं आहे. लेट व्ही बी द वेक्टर स्पेस अँड एस इज V1 V2 VR
with the set of vectors in V. This set S is called linearly independent if याला स्टार म्हटलं इथं if this has only one solution and ते solution काय असेल trivial solution असेल. Homogeneous system has always trivial always one at least one solution which is called as a trivial solutions. या स्टारला फक्त ट्रिवियल सोल्युशनच असेल तर त्याला काय म्हणायचं लिनियरली इंडिपेंडेंट. पण तिथं काही नॉन ट्रिवियल असतील म्हणजे नॉन झिरो नंबर असतील C1 C2 CR नॉन झिरो असतील सर काही तर त्याला काय म्हणायचं डिपेंडेंट अदरवाईज. म्हणजे ही पण तुम्ही डेफिनेशन ट्रेट करू शकता. म्हणजे थेरम आपण नंतर पाहणारच होतो एक्झाम्पल घेतल्यानंतर. आता एक्झाम्पल पाहण्यापूर्वी नोट पाहूयात. या नोट सर्व महत्वाच्या आहेत. नोट 1 आता नॉन एम्प्टी सेटचा आपण उल्लेख केला आहे पण व्हॉट हॅपन्स विथ द एम्प्टी सेट. व्हॉट हॅपन्स विथ द एम्प्टी सेट. The empty set always assume to be independent. The empty set phi is linearly independent. I write short form. Empty set phi is always linearly independent. Second note I am writing. If a subset T of yes किंवा सोप्या भाषेत subset of if T is a subset of yes, not subset, we must think about superset. Superset of dependent set is also dependent. It is always dependent. So what it means in a vector space V, if this is T is dependent and it is a subset of yes. If T is dependent, I am telling about dependent. If T is dependent, then yes is also dependent. सुपरसेट म्हणजे काय? टी हा यसचा सबसेट असेल तर यसला टीचा सुपरसेट म्हणायचं. त्यापेक्षा मोठा टीला कंटेन करणारा जो कोण सेट असेल त्याला सुपरसेट म्हणायचं. एनी सुपरसेट ऑफ डिपेंडंट सेट इज ऑलवेज डिपेंडंट. दॅट वी वॉन्ट टू प्रूव्ह. इथे डायमेट्रिक काढले मी की टी हा काय यसचा सबसेट आहे आणि टी हा लिनियरली डिपेंडंट असेल तर तुम्हाला काय दाखवायचं यस सुद्धा काय लिनियरली डिपेंडंट दाखवायचं. तर आपल्याला त्यासाठी वेक्टर्स कन्सिडर करावं लागतील इथे. तर वेक्टर्स मी टी मध्ये घेतले समजा V1 V2 VR. V1 V2 VR. टी मध्ये R नंबर ऑफ वेक्टर्स घेतले. B linearly dependent subset of yes. तर यसचा सबसेट म्हणजे काय यस मध्ये एलिमेंट असणारच आहे. म्हणजे यस काय असेल यसला आपण असं लिहू शकतो यस मध्ये टी आहे. यस मध्ये टी आहे म्हणजे काय टीचे सर्व एलिमेंट्स यस मध्ये असणार प्लस काही एलिमेंट एक्स्ट्राचे असतील. त्याला मी समजा हे नाव देतो एक्स्ट्राचे एलिमेंट. तर टार्गेट आहे यस इज ऑल्सो लिनियरली डिपेंडंट. यस इज लिनियर डिपेंडंट म्हणजे काय यांचं लिनियर कॉम्बिनेशन नॉट ऑल 0 आलं पाहिजे. आता सिन्स टी इज लिनियरली डिपेंडंट. टी लिनियरली डिपेंडंट हा दिलेला आहे म्हणजे काय तिथं स्केलर्स आहेत α1 α2 αr जे काय आहेत नॉट ऑल 0. α1 α2 αr not all 0 such that these are not all 0 such that α1 V1 plus α2 V2 plus and so on alpha r VR become 0. And in this equation we can make adjustment. Now α1 α2 alpha हे सर्व 0 नाहीत. α1 V1 plus α2 V2 plus alpha r VR याच्या पुढे मी काय करतो टीच्या कोएफिशियंट लिहितो मी. टीचा पहिला कोएफिशियंट एसच्या सेटमध्ये एसचा पहिला एलिमेंट हा U1 आहे त्याचा कोएफिशियंट 0 घेतो म्हणजे आर नंतरचा. एसचा त्याच्या पुढचा एलिमेंट U2 आहे त्याचा कोएफिशियंट 0 घेतो आणि लास्ट एलिमेंट आपण के ने डिनोट केले UK. तर पहा आता इथं काय झालं
तुम्ही वेक्टर्स लिहिले v1 v2 vr u1 u2 uk हे कोणाचे लिहिले यश चे लिहिले ज्याचा टी हा काय सुपरसेट आहे यश चे लिहिले ज्याचा टी हा काय टीचा सुपरसेट यस आहे तर इथे काय लक्षात आलं आता हे रिलेशन हे वन कोणाला होल्ड होतंय नॉट ऑल झिरोला होल्ड होतंय सगळे झिरो नाही आहेत मग सगळे झिरो नाही तर पुढचे सगळे झिरो घ्या हे त्याच्याबद्दल तर आपल्याला माहितच आहे फॉर दिस वी नो द कॉमेंट्स दिस रिलेशन इज झिरो आता हा झिरो आहे हा तर झिरोच आहे आपण घेतलेला तसा हा घेतलेला झिरोच आहे हा पण झिरो असायला पाहिजे हा झिरो केव्हा असेल जेव्हा नॉट ऑल झिरो असतील तर आपण असं लिहिलं की यस मधले नॉट ऑल झिरो कोएफिशियंट्स आहेत पण त्याचं कॉम्बिनेशन इक्वल टू झिरो येते म्हणजे यस सुद्धा काय आहे लिनियरली डिपेंडंट सो सुपरसेट बद्दल नेहमी लक्षात ठेवा सुपरसेट ऑफ डिपेंडंट सेट इज ऑलवेज डिपेंडंट आणि सबसेट ऑफ इंडिपेंडंट सेट इज इंडिपेंडंट इंडिपेंडंटचा सबसेट हा काय असेल इंडिपेंडंट ही तिसरी नोट आहे ती मी इथं लिहिणार नाही तिसरी नोट काय आहे इंडिपेंडंटचा सबसेट इंडिपेंडंट आणि सुपरसेट डिपेंडंटचा सुपरसेट काय असेल डिपेंडंट ह्या महत्त्वाच्या नोट आहे थेरम वगैरे एक्सप्लेन करताना आपल्याला वापरायचे हे दोन स्टेटमेंट महत्त्वाचे लक्षात ठेवा डिपेंडंट सेटचा सुपरसेट म्हणजे ज्या सेटचा एखादा सबसेट डिपेंडंट असेल ज्या सेटचा एखादा सबसेट डिपेंडंट असेल तर तो सेट कंपल्सरी डिपेंडंट असेल राईट आणि इंडिपेंडंटचे कोणताही सबसेट घ्या इंडिपेंडंट सेटचा कोणताही सबसेट घ्या तो नेहमी काय असेल इंडिपेंडंट असेल सबसेट ऑफ इंडिपेंडंट सेट इज ऑलवेज इंडिपेंडंट अँड सुपरसेट ऑफ डिपेंडंट सेट इज ऑलवेज डिपेंडंट दिस टू आर द इम्पॉर्टंट नोट्स हिअर नाउ नेक्स्ट नोट एखाद्या सेटमध्ये झिरो वेक्टर असेल इफ a set yes contains zero vector if a set yes contains zero vector then yes is dash dash सांगा मला तर डिपेंडंट आहे का इंडिपेंडंट आहे जर सेट yes मध्ये झिरो वेक्टर असेल तर yes हा डिपेंडंट असेल की इंडिपेंडंट असेल तर yes इज ऑलवेज डिपेंडंट कारण काय समजा yes मध्ये काय काय वेक्टर असेल एक वेक्टर झिरो आहे बाकीचे मी v1 v2 vn असे लिहिले yes मध्ये तर या झिरोचा कोएफिशियंट मी नॉन झिरो काय पण घेऊ शकेल अल्फा बाकी सगळ्यांचे झिरो घ्या बाकी सगळ्यांचे झिरो घ्या इक्वल टू झिरो येईल त्याचा आन्सर केला तर इक्वल टू झिरो येईल नॉट ऑल झिरो ही कंडिशन काय सांगते अल्फा तुम्ही वन घेऊ शकता फक्त झिरो हे सोल्युशन नाही या ठिकाणी फक्त झिरो हे सोल्युशन नाही यू कॅन टेक दिस अल्फा ॲज नॉन झिरो वन बडी कॅन टेक वन समबडी कॅन टेक टू ऑर एनी नॉन झिरो स्केलर सच दॅट दिस विल बिकम झिरो म्हणजे लक्षात ठेवायचं कोणत्याही सेटमध्ये जर तुम्हाला एखादा वेक्टर झिरो दिसत असेल तर डोळे झाकून सांगायचे की तो वेक्टर काय लिनियरली डिपेंडंट कारण नॉट ऑल झिरोची कंडिशन घेऊन लिनियर कॉम्बिनेशन झिरो देतो आणि जो झिरो वेक्टर आहे त्याचाच कोएफिशियंट आपण नॉन झिरो घेणार बाकी सगळ्याचे कोएफिशियंट झिरो गेले तरी चालते तर अशा प्रकारे एखाद्या सेटमध्ये झिरो वेक्टर असेल तर कंपल्सरी तो सेट काय असेल डिपेंडंट असेल कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये हा ट्रिक आपल्याला वापरता येतात इफ यू फाइंड सम झिरो वेक्टर इन द वेक्टर्स इन द सेट येस डोळे झाकून तो सेट काय सांगायचा लिनियरली डिपेंडंट सांगायचा ही शेवटची रिमार्क होती आणि चौथी रिमार्क पुस्तकात दिल्ली जी मी वरती एक्सप्लेन केली की सुपरसेट ऑफ डिपेंडंट सेट इज डिपेंडंट अँड सबसेट ऑफ इंडिपेंडंट सेट इज इंडिपेंडंट ते शॉर्ट फॉर्ममध्ये लिहिलं होतं पेज नंबर 26 वरती या सर्व रिमार्क दिलेल्या आहेत आपल्याला महत्त्वाचं याच्यावरचे एक्झाम्पल पाहिजे सो we'll go for example the vectors पहिले एक्झाम्पल सिंपल आहे the vectors v1 is equal to 1 comma minus 2 आणि v2 is equal to -5 comma 2 एकमेकाचे स्केलर मल्टिपलमध्ये पाहता क्षणी कळते आपल्याला ते आर डिपेंडंट these are dependent in R2 आणि फीड ऑफकोर्स कोण आहे फीड इज ऑफकोर्स रियल नंबर so v1 is 1 comma minus 2
अटेंडन्स टाकू नका आत्ताचा. अटेंडन्ससाठी मी सांगेल तुम्हाला केव्हा टाकायची अटेंडन्स. Gajanan Yadav has asked the questions. If vectors are rearranging, is there any effect on dependent? No, there is no effect. If you rearrange the vectors at any order, पहिला वेक्टर एखादा तिसरा घेईल ते जर डिपेंडंट असेल तर डिपेंडन्स राहतील आणि इंडिपेंडंट असेल तर इंडिपेंडंट असतील. We can arrange वेक्टरची रिअरेंजमेंट पाहिली असता वेक्टर कोणत्याही ऑर्डरने लिहा, प्रॉब्लेम नाही, त्यांचं नेचर जे असेल तेच राहील. म्हणजे आपण ह्याला पहिलं म्हटलं, याला दुसरं म्हटलं, याला दुसरं म्हटलं, पहिलं म्हटलं, फरक पडत नाही. ते आर ऑलवेज डिपेंडंट असेल तर डिपेंडंट, इंडिपेंडंट असेल तर इंडिपेंडंट आफ्टर द अरेंजमेंट. So V2 is this. So we have to find, आपल्याला डिपेंडंट दाखवायचे. मग आपल्याला अल्फा यू प्लस बीटा अल्फा यू V1 हा, सॉरी हा V1 आहे, अल्फा V1 प्लस बीटा V2 हा 0 आणायचा आहे. 0 वेक्टर R2चं कोण आहे 0 0. पण अल्फा आणि बीटा काय असायला पाहिजे, नॉन झिरो. कमीत कमी एक तरी नॉन झिरो पाहिजे. आता दोन आहे म्हणल्यावर दोघंही नॉन झिरो यावं लागतील, कारण एक झिरो आला तर दुसरा आपोआप झिरो होते, त्यामुळे दोघंही नॉन झिरो पाहिजे आपल्याला. असा अल्फा आणि बीटाची किमती काय घेऊ शकतो आपण, तर आपण इथं व्यवस्थित लिहूयात. आता 1, -2 याला मी मल्टिप्लाय करतो 5 ने. याला 5 ने मल्टिप्लाय केल्यावर काय दिसतंय, 5, -2 सरळ सरळ ऍड होईल की याच्यामध्ये, सरळ सरळ ऍड करता येणार, मला याला -1 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. आणि इझिली तुम्ही पाहू शकता याची ॲडिशन काय. आता ह्या एक्झाम्पलला आपल्याला डायरेक्ट पाहिल्या क्षणी कळतं म्हणून लिहिलंय, पण असं डायरेक्ट लिहायचं नाही नेहमीच. प्रत्येक वेळेस एवढे अंतर्ज्ञानी आपण जात नाही की आपण अल्फा आणि बीटा फाइंड करू शकतो. दोन वेक्टरसाठी ओके समजा. तर आपण हे पाहिलं तर काय येईल, पहिलं काय 5, -10 आहे आणि दुसरं पण काय आहे 5, -10 आहे. त्यांची बेरीज काय आहे ते 0, 0. तर अल्फा इज 5 अँड बीटा इज -1, बोथ नॉन झिरो, such that alpha V1 plus beta V2 becomes 0. This 0 is 0, 0 vector. Hence, this V1 and V2 are linearly independent. 0 आले कोएफिशिएंट. आता आपण एखादं एक्झाम्पल इंडिपेंडन्सचं पाहूयात. पुस्तकातून मी एक्झाम्पल घेतो एक. स्टेटमेंटला रेड कलर वापरूयात. आता वेक्टर स्पेस घेऊ आपण V. लेट V इक्वल टू R3. Then show that सेट लिहितो मी इथं 1, 1, 1. सेकंड वेक्टर आहे आणि हा थर्ड वेक्टर आहे. शो दॅट yes is linearly independent. शॉर्ट फॉर्म लिहितो, पण तुम्ही लिहिताना फुल फॉर्म लिहा. याला स्टँड फॉर linearly independent. Linearly independent in this V, in the vector space V. So I just give the name to vectors. आता लिनियर कॉम्बिनेशन यांचं 0 ची इक्वेट करायचं, पण ते 0 घेतल्याशिवाय 0 येत नाही असं आपल्याला पाहिजे. तीन वेक्टरचं मी नामकरण केलं UVW, कुणाला U1, V1, U1, U2, U3, V1. आपल्याला काय नाव दिसते नाव द्या. अँड सपोज देर एक्झिस्ट स्केलर्स, जेवढे वेक्टर्स आहेत तेवढे स्केलर्स घ्या. देर एक्झिस्ट स्केलर्स अल्फा बीटा अँड गॅमा सच दॅट अल्फा U plus beta V plus gamma W is equal to 0. This 0 stands for, who is the 0 vector of R3? R3 0 vector is triplet 0. So you have to solve this system. You have to solve the system for alpha, beta, gamma. And if you are able to find non-zero solutions for alpha, beta, gamma, then it is dependent. And if you only get this equation 0, if and only if alpha, beta, gamma becomes 0, then it is independent. So we need to solve this. So I just put the value of U. U is 1, 1, 1. V is 1, 1, 0.
and W is 1, 0, 0. And 0 vector of this vector space is triplet 0. Be careful writing 0 elements. Now, by the equality of elements in any vector space, we can apply here. So, just I add before that. This is alpha, first component is beta, alpha plus gamma. Second, alpha plus beta plus 0 times gamma. And third is, it is just alpha. And it is equal to the 0 vector. So what it implies? It implies from the last equation alpha equal to 0. Second last equation gives alpha plus beta is 0. And the first equation gives alpha plus beta plus gamma equal to 0. Now alpha equal to 0 implies alpha ची किंमत 0 आली डायरेक्ट इथं. अल्फाची किंमत 0 घेतली तर बीटा काय येईल आपण पाहू शकतो इथं. What is value of beta? If alpha is 0, beta becomes 0. If alpha and beta 0, this implies gamma is 0. So it implies alpha equal to beta equal to gamma equal to 0. So thus, त्या स्टेटमेंटला 1 नाव देतो मी. 1 holds only if all are 0. There is no non-zero solutions. This 1 holds. या ठिकाणी मी याला 1 म्हणतोय. This 1 holds only if alpha, beta, gamma become 0. That means S is linearly dependent. Oh, independent. Huh? S is linearly independent in a vector space V. हे पण थोडंसं ट्रिवियल एक्झाम्पल घेतल्यासारखं झालं. आपण आणखी एक्झाम्पल पाहूयात. We can have another example. These are given examples in page number 26, 27 of the shared book to you. What I will do, I will take some example from the exercise. Solve example, you can go through it. Linearly independent, dependent. Okay. आता सोडवल्यानंतर ठरवायचं ते डिपेंडंट आहे की इंडिपेंडंट. 2, 1, 3. दूसरा वेक्टर आहे -1, 6, 5 आणि वेक्टर स्पेस आहे R3. आता हा यस इंडिपेंडंट आहे का डिपेंडंट आहे ते ठरवायचं तुम्हाला. Whether this yes is dependent or independent, that we need to decide. आता डायरेक्टली आपण याला यू नाव देऊत. वरच्या सारखंच लिहा तुम्ही लिहिताना. याला व्ही नाव देऊत. आणि सपोज अल्फा बीटा आर स्केलर्स such that alpha beta are scalars such that alpha times u plus beta times v is 0, and call this as 1 and verify that alpha beta non-zero आले. अल्फा बीटा नॉन झिरो आले तर डिपेंडंट म्हणायचं आणि अल्फा बीटा झिरो आले तर इंडिपेंडंट म्हणायचं. तर हे आपल्याला सॉल्व करायचं अल्फा बीटासाठी. सो अल्फा इंटू यू इज 2, 1, 3 प्लस बीटा इंटू -1, 6, 5 and the zero vector of this vector space is triplet 0. So by the vector addition in R3, component wise addition and component wise scalar multiplication, this first vector has become 2 alpha, alpha, 3 alpha. Scalar multiplication in the vector space R3, as we have seen the examples in Rn or R3. It is minus beta, 6 beta and 5 beta, which is equated to 0 vector. Next, by the addition of vectors in R3, how one can add 2 alpha minus beta, first component to first, second component to second, and the last bit to last, 3 alpha plus 5 beta, and which is nothing but 0 vector. Now, by the definition of equality of vectors in R3, by the definition of equality of vectors in R3, 2 alpha minus beta is 0. Alpha plus 6 beta is 0, and 3 alpha plus 5 beta is 0.
and you need to find solutions. Since it is homogeneous system, it has always solution. Since it is homogeneous systems, I can write in matrix form. How one can say it is homogeneous system? I can write first row means first equation, second row means second equation, and third row means you can rearrange all the equation in order as per your requirement. If you want leading one, you can consider the second equation as first equation also. And you must go to the matrix algebra of your BSc first year class, the system of homogeneous system of equations. Now, can you find the alpha beta non-zero here satisfying this equation? That is our target. If rank of this coefficient matrix is 2, that means number of variable. Coefficient matrix rank equal to number of variables, then it has always a trivial solution. But if it is lesser than the number of variables, then we can find non-trivial solutions. These things we have discussed in the BSc first year class. Rank in the coefficient matrix, homogeneous system is always consistent, so we need not write to that augmented form, but I have written in augmented form. This part, this is the coefficient matrix. If this rank is equal to number of variables means unknowns are your alpha and beta, then it has always trivial solution. If its rank is less than number of variable, then we may have we have compulsory non-zero solutions for that case, because in that case we have infinitely many solutions, among which one solution is zero and other solution obviously are non-zero. So just you have to judge here whether rank of this coefficient matrix is less than number of variable or equal to. If it is less than, then it has a non-trivial solution. If it is equal to, it has only trivial solution, means it is independent. Only trivial solution means it is linearly independent, and non-trivial solution means it is linearly dependent. Can anybody tell the rank of this matrix? कोणते रँक सांगू शकतो मला याची? या मॅट्रिक्सची रँक कोण सांगू शकतं का? मी आता हा मॅट्रिक्स पुन्हा लिहितो. 1 6 0 0 द्यायची काय गरज नाही होमोजेनियस सिस्टमसाठी. 2 -1 0 3 मी एक्सचेंज केला फर्स्ट आणि सेकंड, कारण लिनिंग 1 आणण्यासाठी. कोणीतरी आन्सर काढलं याचं. याची रँक दळवेने सांगितली करेक्ट आहे. याची रँक 2 आहे. जर याची रँक 2 असेल, याची रँक 2 असेल म्हणजे काय, इट हॅज ओनली ट्रिवियल सोल्युशन्स. रँक आणि नंबर ऑफ व्हेरिएबल मॅच होत असतील तर, रँक आणि नंबर ऑफ व्हेरिएबल सारखे होत असतील, लक्षात ठेवायचं. होमोजेनियस सिस्टमसाठी बोलतो मी, नॉट नॉन होमोजेनियस. इन द होमोजेनियस सिस्टम, if the rank of coefficient matrix is nothing but the number of variables, number of unknowns, alpha beta हे unknowns आहेत, म्हणजे नंबर ऑफ वेक्टर्स म्हणा तिथं वाटल्यास, जेवढे नंबर ऑफ वेक्टर असतील तेवढेच अननोन्स असतील. तर कोएफिशिएंट मॅट्रिक्सची रँक आणि वेक्टरची संख्या सारखी असेल, म्हणजेच व्हेरिएबलची संख्या तेवढी असेल, तर डायरेक्टली तुम्ही म्हणू शकता की इथे फक्त ट्रिवियल सोल्युशन आहे. इथे फक्त काय ट्रिवियल सोल्युशन आहे. जर कमी आलं व्हेरिएबलच्या संख्येपेक्षा, तर इथं म्हणा तुम्ही ट्रिवियल नाही, नॉन ट्रिवियल सोल्युशन. पण ट्रिवियल तर आहेच, पण नॉन ट्रिवियल पण सोल्युशन आहे. आणि नॉन ट्रिवियल सोल्युशन असणं म्हणजे काय, अल्फा बीटा तुम्ही नॉन झिरो फाइंड करू शकतात, की जेणेकरून तुमचं इक्वेशन 1 झिरो येईल. ज्याला इक्वेशन 1 म्हटलं मी. पण फक्त ते इक्वेशन 1 झिरो घेतल्याशिवाय झिरो येत नसेल, तर त्याला आपण काय म्हणतो, लिनियरली इंडिपेंडंट. तर याची रँक 2 येईल. तुम्ही जे दरवेळी आन्सर सांगितलंय, द रँक ऑफ दिस इज 2, means it has only trivial solutions. It has only trivial solutions. So I am not going to find the rank of this. Next example. Okay, we have 4 minutes in hand. Just you comment on this example, what one can say. 1 1 0. Next is 1 0 1, and third is 0 1 1. Can anybody comment on this? Linearly independent, dependent, and obviously vector space R3. And you can mark your attendance also, because we have 4 minutes in hand. Side by side you mark your attendance. So you have to multiply this vector by alpha plus this vector by beta plus this vector by gamma, and I write the equation directly. Alpha
प्लस बीटा प्लस 0 गॅमा 1 1 0 फर्स्ट. याच्यात काय असतं तुमचं, पहिला कॉलम म्हणजे पहिला वेक्टर, दुसरा कॉलम म्हणजे दुसरा वेक्टर आणि तिसरा कॉलम म्हणजे तिसरा वेक्टर. नंतर अल्फा 0 बीटा आणि 1 गॅमा इक्वल टू 0. लास्टली लास्ट टर्म काय येईल, 0 अल्फा प्लस बीटा प्लस गॅमा. म्हणजे पहा, मी जर मॅट्रिक्स फॉर्म लिहिलं तर पहिला कॉलम केअरफुली ऑब्झर्व करा. फर्स्ट कॉलम इज युअर फर्स्ट वेक्टर, सेकंड कॉलम इज युअर सेकंड वेक्टर अँड थर्ड कॉलम इज युअर थर्ड वेक्टर. डायरेक्टली मॅट्रिक्स म्हणजे एमसीक्यू सोडाल तुम्ही डायरेक्टली करू शकता. आणि याची रँक काढायची. आता नंबर ऑफ व्हेरिएबल किती आहेत, वेक्टर जेवढे आहेत तेवढे नंबर ऑफ व्हेरिएबल असतील, जेवढे वेक्टर्स आहेत तेवढे नंबर ऑफ व्हेरिएबल असतील. अटेंडन्स मार्क करा, 4-5 जण राहिलेत मार्क करायचे अटेंडन्स. तर याची रँक आपण इझिली, इथे मी इझिली रँक, आपल्याकडे 3 मिनटं आहे वेळ, मी रँक काढून दाखवते तुम्हाला. 1 1 0 0 ॲज इट इज. सेकंड रो मधनं फर्स्ट रो सबट्रॅक्ट केला, 1 -1 0 -1 1 -0 0 -0. आणि थर्ड रो मध्ये काय करायची गरज नाही ते सध्या. पुढच्या स्टेपमध्ये 1 1 0 0. वाटल्यास याला मी +1 करून घेतो आणि +1 केल्यानंतर पुन्हा खालच्याला सबट्रॅक्ट करतो. 0 त्या दोघांची आपल्याला सबट्रॅक्शन करावं लागेल. 1 -1 0 येईल, -1 -2 येईल आणि 0 येईल या ठिकाणी. आणि लास्ट स्टेपला आपण याला 1 करू शकतो. तर अशा प्रकारची रँक 3 येते. याची रँक 3 येते म्हणजे आपल्याला कोणत्याही व्हेरिएबल फिक्स करायचे नाही. इथं नॉन झिरो व्हेरिएबल, इथं नॉन झिरो सोल्युशन नाही आहे, इथं झिरो सोल्युशन यासाठी. तर या ठिकाणी काय करायचं पहा, तुम्ही फर्स्ट कॉलम म्हणजे फर्स्ट वेक्टरचे कोएफिशियंट लिहिता, सेकंड कॉलम म्हणजे सेकंड वेक्टरचे कोएफिशियंट लिहिता आणि थर्ड कॉलम म्हणजे थर्ड वेक्टरचे कोएफिशियंट लिहिता. आणि तुमचे रँक ही नंबर ऑफ कॉलम एवढी आली. नंबर ऑफ कॉलम म्हणजे वेक्टर्स, वेक्टर्स म्हणजे नंबर ऑफ अननोन्स. तर इथं तुम्ही डायरेक्टली म्हणू शकता की ते ट्रिवियल सोल्युशन आहे आणि ते ट्रिवियल सोल्युशन म्हणजे कोणतं, 0 0 सोल्युशन्स. तर हे इक्वल टू 0 इफ अँड ओनली इफ ऑल द स्केलर बिकम 0 असं असेल तर. तर पेज नंबर तुम्ही 32-33 वरचे एक्झरसाइज प्रॉब्लेम सोडू शकता. लिनियर स्पॅनचे असतील, लिनियरली इंडिपेंडेंटचे असतील, डिपेंडेंट असतील. आपल्याला उद्याला त्याच्यावरचे रिझल्ट घेता येतील. लेस दॅन 1 मिनिट टाईम आहे. व्हिडिओ स्टार्ट करा. काय